Hi, students. Today I discuss about the Gupta dynasty. The Gupta dynasty was established by Sri Gupta, and Samudra Gupta is the most important king, and the Allahabad Velar inscription was composed by Arisena. It is give the most valuable authentic information regarding the achievements of Samudra Gupta. There are the main main characteristics of Gupta Empire. This information already we discussed in previous classes. And after the end of Gupta, Samudra Gupta, Chandragupta II came to power of Gupta Empire. Chandragupta II. Chandragupta II is another most important prominent king of this dynasty. He ruled from 375 to 1450 CE. He ruled from 375 CE to 1405 CE or 450 CE. And he defeated the Saka ruler Nahapana, and he made the matrimonial relationship with them. And his another most important achievement is the Navratnas. 9 important poets of Gupta Empire were adorned at the court of Chandragupta II. It is the most prominent feature of Chandragupta II. And among them, Kalidasa is the most important poet. He wrote drama, lyrics, and epics like Shakuntala, Vikramarshya, Meghaduta, Rudasamhara, Kumarasambhava, and others are the most prominent works of Kalidasa. 9 important poets, they were called as a Navratnas. They were adorned at the court of Chandragupta II, or they were settled in the period of Chandragupta II. Hence, he is called as a Vikramaditya. Vikramaditya is a title of Chandragupta II, and Ujjaini became the second capital of Gupta Empire during the period of Chandragupta II. Okay, hence the Pataliputra and Ujjaini are the two important capitals of Gupta dynasty. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು? ಶ್ರೀಗುಪ್ತ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭಶಾಸನ ಅರಿಸೇನ ಎಂಬಂತಹ ಆತನ ದಂಡನಾಯಕ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ವಿಧ್ವಂಸ ಆದಂತಹ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶಾಸನವೇ ಆತನ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖನಾದಂತಹ ಅರಸನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಸೆಕೆಂಡರ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ. ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ವರ್ಷ 375ರಿಂದ 415ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ನಂತರ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಗುಪ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈತನು ಶಕ ದೊರೆಯಾದ ನಹಪಾಣನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈತನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನವರತ್ನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ 9 ಜನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖರಾದವರೇ ಕಾಳಿದಾಸ. ಈ ಕಾಳಿದಾಸನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ನಾಟಕಗಳು, ಗೀತಕಾವ್ಯಗಳು, ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಕುಂತಲ, ವಿಕ್ರಮರ್ಷಿಯ, ಮೇಘದತ್ತ, ಋತುಸಂಹಾರ, ಕುಮಾರಸಂಭವ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಳಿದಾಸನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಾಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯು ಇದನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಈತನ ಕಾಲದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ is the Chinese traveler who is called the Pahiyan came to power India or came to India during the period of Gupta Empire, especially in Chandragupta second period. He visited the
important places of India, and he gives the detailed information regarding the palaces of Ashoka. In his work, Gokoki, Pahiyana came to India in 399 during the period of Chandragupta II. He gives a detailed information regarding the social, economic, religion, art and architecture, science and technology, astronomy, astrology, medicine, and other fields of Gupta Empire. And also he gives the most valuable, authentic information regarding the palaces of Ashoka. He said that the Ashokan palace was built by God, not for man. Why? Because the Ashoka gives the very attractive, very beautiful palaces. Hence he said that regarding the palaces of Ashoka. Okay. ಏನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಎರಡನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಚೀನಾದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸ ಯಾತ್ರಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆತನೇ ಪಾಹಿಯಾನ. ಪಾಹಿಯಾನನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ he came to India for the study of Buddhism. Okay, why? Because India is a homeland of Buddhism. Hence he studied the Buddhism in their homeland in India. Hence he came to India. ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತವರು ದೇಶವಾದಂತಹ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಈತ ಭಾರತದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೃತಿಯಾದಂತಹ ಗೋಕೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ಗುಪ್ತರ ಬಗ್ಗೆ, ಮೌರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಹಿಯನನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಗುಪ್ತ ಎಂಪೈರ್. ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ. Golden Age. What is the meaning of Golden Age? Golden Age means the development in all the fields during the period, during the dynasty. Which dynasty? Gupta dynasty. Gupta dynasty witnessed the development in all the fields. It is called as a Golden Age. Golden Age means all-round development in the fields like politics, social, economy, education, literature, religion, art and architecture, astronomy, astrology, medicine, and various fields became developed during the period. Hence, this period called as a Golden Age. And in the history of India, the Guptas were celebrated the Golden Age. Why? Because the Guptas give the enormous encouragement to all the fields. Hence, these fields became developed. Hence, the Guptas period called as a Golden Age. The European historians compared with the other dynasties like the Pericles of Greece and Augustus Caesar of Rome and Queen Elizabeth of England. These dynasties, these periods also celebrate the Golden Age. Hence, the Indian history we discuss about the Gupta dynasty. Gupta dynasty celebrate the Golden Age. The all-round development like religion, literature, art and architecture, science, technology, education, and all the fields became developed. Hence, the Gupta's period called as a Golden Age. ಏನು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲವನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಏನು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರುವಂತ ಯುಗ, ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವಂತ ಕಾಲ ಅಂತಂದರ್ಥ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಜಕೀಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಥಿಕ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಧರ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಸುವರ್ಣ ಯುಗವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಯುಗವೇ, ಆ ಕಾಲವೇ, ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ.
ಹಾಗಾಗಿ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಈ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುವರ್ಣಯುಗವನ್ನು ಇತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಸುವರ್ಣಯುಗವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿಯ ಕಾಲವನ್ನು ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೆರಿಕ್ಲಸ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಸುವರ್ಣಯುಗವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈಗ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುವರ್ಣಯುಗವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಯುಗವೇ, ಆ ಕಾಲವೇ, ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. Okay, the most important points of golden age of Gupta dynasty. The first one is revival of Hinduism. Revival of Hinduism. Hindu ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನ. Hinduism is a oldest and the Sanatana Dharma, Brahmacharya Dharma. It is the most important religion in India during the early period. But there are two important religions are established against the Hinduism. They are Jainism and Buddhism. Hence, Hinduism became unpopular. Hinduism lost their female, lost their name. Hence, some important kings were Amrasya Buddhism like Ashoka, Kanishka, Harshavardhana and others. Later, Guptas were again give the importance to Hindu religion. Hence, Hinduism received again their glorious period. Hence, it is called as a revival of Hinduism. The Gupta rulers were with the most important encouragement to Hindu religion. They were declared Hindu religion as a state religion, and also they were religious tolerance towards. Why? Because they were given equal priority to other religions like Buddhism, Jainism, Shiva cult and Shakta cult. Hence, they were called as a religious tolerance towards. And they were great devotees of Vishnu, Shiva, Durga and other Hindu deities. They were performed the yajna and yagas of Vedic culture. And also they were assumed the title of Parama Bhagavata. It shows that they were great devotees of Lord Vishnu. And Shiva and Shakta cult also existed in this period. Hence, the Hinduism again received their glorious period. Again, it became most popular during the period of Guptas. Hence, the revival of Hinduism is the first important point of golden age of Gupta Empire. ಗುಪ್ತರ ಕಾಲ ಸುವರ್ಣಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವಂತಹ ಅಂಶವೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನ. ಏನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು, ಮರು ಹುಟ್ಟೋದು. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಏಕೈಕ ಧರ್ಮವೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳೇ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ. ಈ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಜನರು, ರಾಜರುಗಳು ಈ ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಶೋಕ, ಕಾನಿಷ್ಕ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರಾಜರುಗಳು ಹೊಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗುಪ್ತರು ಪುನಃ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪುನಃ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಜನರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಈ ಪುನರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಏನು, ಈ ಗುಪ್ತ ಅರಸರುಗಳು ಪರಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಮತಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಪರಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತವಾದಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಿಂದೂ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳಾದ ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು, ದುರ್ಗಾ, ಕಾಳಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಇವರು ಪರಮ ಭಾಗವತ ಎಂಬ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಇವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನು ವಾಜಪೇಯ, ಅಶ್ವಮೇಧ, ರಾಜಸೂಯ ಮೊದಲಾದ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್. Second one is education. Gupta rulers known about the importance of education. Hence, they were given the enormous, a great encouragement in the field of education. Some important kings were restored the higher education, like Samudragupta is the most important rural administrator and also himself a great poet. He wrote Krishna Charita, hence he get the title of Kaviraja. Okay, and the higher education was given in the universities, and the primary education given at Gurukula, Patashala, Agrahara, Brahmapuris. And these universities like Nalanda, Takshila are the most important universities of the world. These universities was attracted not only Indian students but also attract the foreign students. Some foreign students also came to India for the study of Buddhism and the study of the culture, civilization of India. Hence, they were studied at these universities like Nalanda and Takshashila. For example, Oyensan studied at Nalanda University. And then the most important subjects are teaching in these universities are Veda, Purana, Vyakarana, mathematics, and other subjects. And Sanskrit is a medium of education, and it is a medium of administrative system. And Pataliputra and Takshashila are the most important education centers of Gupta period. ಏನು ಗುಪ್ತರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜರು ಸಹ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನು ಗುಪ್ತ ಅರಸರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅರಸ, ವಿದ್ವಾಂಸ, ಸ್ವತಃ ಕವಿ ಸಹ ಆಗಿದ್ದ. ಈತ ಕುಷ್ಠಚರಿತೆ ಎಂಬ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಇದನಿಗೆ ಕವಿರಾಜ ಎಂಬ ಬಿಡುದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಏನು ಗುಪ್ತ ಅರಸರುಗಳು ಅಪಾರವಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗುರುಕುಲ, ಪಾಠಶಾಲಾ, ಅಗ್ರಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಕ್ಷಶಿಲಾ, ನಳಂದ, ಮಥುರಾ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಮತ್ತು ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ ಈತ ಚೀನಾದ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ. ಈತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅನಂತರ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಂದರೆ ವೇದ, ಪುರಾಣ, ವ್ಯಾಕರಣ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಮತ್ತೆ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಇವೆರಡು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಿಟರೇಚರ್. Literature. The religious literature, especially the Vedas, are formed in the hymns. It is formed or it is brought into writing during the period of Guptas. Vedas is the most important religious text of Hindu religion. It is formed in the hymns. It is completely brought into writing during the period of Guptas. It is the most feature, most important characteristic of Gupta period. Hence, the Gupta period celebrated as the golden age in the field of Sanskrit literature. Gupta's period celebrated the golden age in the field of Sanskrit literature. The most important poets, the most important 9 poets or Navaratnas who are settled in the period of Chandragupta II, who is called another most important king of Gupta dynasty, and he received the title of Vikramaditya. Among them, Kalidasa is the most important poet. He wrote
ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ, ವಿಕ್ರಮೋರ್ಷಿಯ, ಮಾಳೇಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರ, ಋತುಸಂಹಾರ, ಮೇಘದೂತ, ಕುಮಾರ ಸಂಭವ and others are the most important works of I.M. Hence he is the most important poet of this period. Okay, and then the most important poets are Kalidasa, he wrote Shakuntala, and Dhanavantari wrote Ayurveda Nikantu, Charaka and Shishas wrote Samhitas, and then the Kadakarpara wrote Kadapaka Kavya, Amarsimha wrote Amarakosha, and Pararuchi wrote Vyakarna, Vedala Bhatta wrote Mantrashastra, and others are the most important poets on their works. Among the 9 important poets like Kalidasa, Dhanavantari, and Charaka, Shishija, Amarasimha, and then the Bharaviya, and then the Gadakarpara, or the Pararuchi are the most important poets of Gupta's period. They have given a rich contribution in the field of Sanskrit literature. Hence, the Gupta's period called as a golden age of Sanskrit literature. And next, the science and technology. ಇನ್ನು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲವನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಏನು ಈ ವೇದಗಳು ಭಾರತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದು ಕಂಠಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಕಂಠಪಾಠದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವೇದಗಳ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿದ್ದು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಕಂಠಪಾಠದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವೇದಗಳ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇದು ಗುಪ್ತರ ಸುವರ್ಣಯುಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ವೇದಗಳ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಗುಪ್ತರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎಂದು ಕರೀತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ 2ನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನವರತ್ನಗಳು ಎಂದು ಕರೀತೀವಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದವರ ಕಾಳಿದಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎಂದು ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಕವಿಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಪ್ರಮುಖನಾದವನು. ಈ ಕಾಳಿದಾಸನು ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಗೀತಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾಳೇಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರ, ಶಾಕುಂತಲ, ವಿಕ್ರಮೋರ್ಷಿಯ, ಮೇಘದೂತ, ಋತುಸಂಹಾರ, ಕುಮಾರ ಸಂಭವ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಳಿದಾಸನು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂದರೆ ಭಾರವಿಯ ಕೆಳದಾರ್ಜಿನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಂಡಿಯು ದಶಕುಮಾರ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಘಟಕರ್ಪರ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಮರಸಿಂಹ ಅಮರಕೋಶ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಾರುಚಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಚರಕ ಮತ್ತು ಸುಶಿತ ಅವರು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ವಂತರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ನಿಘಂಟು ಎಂಬ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಘಟಕರ್ಪರ ವೇದಲಪಟ ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, ಕ್ಷಪಣಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕವಿಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಗುಪ್ತರ importance or their patronism, science and technology, and mathematics, astronomy, astrology, medicine, logic, philosophy, and other fields. And this field became developed in the period of Gupta dynasty. And the Aryabhata. Aryabhata is the most important mathematician, astronomer of Gupta's period. He wrote 2 important works, Aryabhatiyam and Surya Siddhanta. He gave the most valuable information regarding the how to eclipse the solar and lunar calendar, how to earth
to how Earth revolve on its axis, to how lunar and solar eclipse occurred. It is the most authentic information given by Aryabhata, and also give the information regarding the decimal system in his work Surya Siddhanta or Aryabhatiyam are the most important works of Aryabhata. And Brahmagupta is another most important astronomer. He gives the importance of zero. Brahmagupta gives the importance of zero. Brahmagupta gives the importance to zero. It is the most important contribution of Indians to the world. And Varahamihira is another most important astronomer. He wrote Murassamhita, Laghu Jataka, Brihat Jataka and Pancha Siddhantika. And he gives the most important information regarding the heavenly bodies. And the Dhanvantari is called as a father of Indian medicine. Dhanvantari. Dhanvantari is called as the father of Indian he is a rich contribution in the field of medicine, hence he is called as a father of Indian medicine. Chushusha and Charaka were the another most important physicians. They were wrote Samhitas. And the Guptas were given encouragement in the field of metallurgical skills. The most important example of their metallurgical skills are Mehrauli iron pillar inscription. Mehrauli iron pillar inscription is the most finest example for their metallurgical skill. Why? Because it is not at the rust. Okay, it is the most valuable information regarding the science and technology of Gupta period. ಏನು ಗುಪ್ತರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅವ್ರ ಕಾಲವನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲವನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಜೊತೆಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಆರ್ಯಭಟ. ಆರ್ಯಭಟನು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದಂತಹ ಗಣಿತಜ್ಞ ಮತ್ತೆ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತ 2 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 2 ಕೃತಿಗಳಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಯಭಟಿಯಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಈ ಆರ್ಯಭಟಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈತನು ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷ ಸುತ್ತ ಹೇಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈತ ದಶಮಾಂಶ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವು ಈ ಆರ್ಯಭಟನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಗಣಿತಜ್ಞ ಮತ್ತೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತನು ಈತ ಶೂನ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಶೂನ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಭಾರತೀಯರು ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ. ಮತ್ತೆ ವರರುಚಿ ಪ್ರಮುಖ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಇಂಥ ಪಾಂಚ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕ, ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತ, ಬೃಹತ್ ಜಾತಕ, ಲಘು ಜಾತಕ ಕೃತಿಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಚರಕ ಮತ್ತು ಸುಶಿಷರು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಧನ್ವಂತರಿಯು ಈತ ಭಾರತದ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧನ್ವಂತರಿಯನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಭಾರತದ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ವಂತರಿ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಭಾರತದ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಗುಪ್ತರು ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಮೆಹ್ರೌಲಿ ಎಂಬಂತಹ 2ನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕಾಲದ ಕಬ್ಬಿಣ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಿದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸನವು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ರಚನೆಯಾದ ಈ ಶಾಸನವು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ.
and the last one is art and architecture. Art and architecture. Art and architecture is another most important feature of Gupta's dynasty. And the basic structure of Indian temples was developed during the period of Gupta dynasty. And Padalipatra, Ujjaini, Mathura, Devagar are the most important architect centers of Gupta dynasty. And the Guptas were built the most important temples like Shiva temple, Brick temple, the Dashavadara temple, and also they were engraved the statues of Gautama Buddha. The Sultanganj statue of Gautama Buddha is a more finest example for their construction of statues. Present it is in preserved at Buckingham University. And the Guptas were also encouraged the paintings. Their paintings are found on the walls of Ajanta cave temples, and the painting of mother and son. It gives the most authentic information regarding the Gautama Buddha and his mother Maya Devi. Hence, they will give the rich contribution in the field of painting also. So, there are the most important, tremendous progress. There are the most important development during the period of Guptas. Hence, their period called as the Golden Age. Okay. ಉತ್ತರ ಕಾಲದ ಸುವರ್ಣಯುಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತರು ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಮಥುರಾ, ದೇವಗರ್ ಇವರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಮಥುರಾ, ದೇವಗರ್ ಇವು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂತೆ ಈ ಗುಪ್ತರು ಕೆಲವೊಂದು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗುಪ್ತರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ, ಭೂಮಾರದ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟರ್ಗಾವ್ನ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇವಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಶಾವತಾರ ದೇವಾಲಯ, ಶಿವ ದೇವಾಲಯ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಇವು ಗುಪ್ತರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಸುಲ್ತಾನ್ಗಂಜ್ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ. ಮತ್ತು ಇವರು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೂ ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಜಂತದ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಜಂತ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಮಾಯಾದೇವಿಯವರ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಗುಪ್ತರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲನ ನಾವು ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. Okay, it is the most relevant information regarding the golden age of Gupta dynasty. And next we discuss about the Chola dynasty in next class.